पंजाबी नैशनल टीवी देखते दर्शकों का स्वागत है। मैं गुरनाम सिंह बिलगा। इस वेले असी गाजीपुर बार्डर पर मौजूद हाँ तो साडे नाल ਉਹ शख्स जुड़ रहे हैं ਜਿਹੜੇ अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ अपना अहम रोल अदा करते रहे हैं। अज भी इस अंदोलन ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ पूरा दिन रात एक ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ गाजीपुर ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀਤੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀਤੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਟਡ करार दे चुकी है। उन्होंने गलबात करते हैं भी ये सारिया घटनावां दे विचों वो किद्दां लंघ के आए आ। जतिंदर जी तुहाडा बहुत बहुत निघा स्वागत है। धन्यवाद जी। जतिंदर जी तुहाडा नाम इस वेले भारत सरकार दी एजेंसियां दे विच बहुत छाया होया ते तुहानूं इस वेले मोस्ट वांटड कीता होया। किहड़ी घटना सी जिहड़ी उदण जिहदे विच तुसीं मोस्ट वांटड हो गए? अगर मैं मेन घटना की गल करा तो ये मेन घटना सी 28 तरीक की जो टकैत साहब रोए ने उदों मैं उत्थे मंच के उत्ते मौजूद सीगा। रोण तो बाद मैनू लोकल अधिकारियों के DM रैंक के लोगों के ADM रैंक के लोगों के फोन आते आ कि जीतू तुसी चले जाओ इत्थों, तुहाडे ते कोई गल नहीं होंदी, कोई केस नहीं होंदा। और टकैत साहब रो के अपना केस बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सानू गुमराह कर रहे थे कि टकैत साहब पिछली खिड़की तो सरकार नाल गल कर रहे हैं अपने केस बचाने लई। मैं उन्होंने कहा, मैं क्या भी असी तो नहीं भजांगे। उस तो बाद उन्होंने फिर बिजनौर का वड्डा अधिकारी सीगा उस तो फोन करवाया। जिन्ने भी साडे अधिकारी मिलने वाले सी क्राइम ब्रांच दिल्ली तो उदों ही मैनूं फोन आया बैठे हुए कि भाई आप लोग चले जाओ यहाँ से नहीं तो केस पड़ जाएगा आप पे। हमने कहा पड़ जाए कोई बात नहीं। उदों ही मैं 10 मिनटा बाद वेखदा है तो मेरे WhatsApp के उत्ते एक लंबी लिस्ट होंदी है जिते कम से कम 14-15 केसां की लिस्ट सीगी। तो मैं क्या चलो जी कोई दिक्कत नहीं। उदों उन्होंने केस पाया। उस तो बाद मैं देखदा 30 तरीक नूं जिद्दण इन्होंने पिक्चर वायरल कीतियां ने ਹੁਣ क्योंकि भी लाल किले ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਏ ਨਹੀਂ क्योंकि मैं ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਰੂਟ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। यूपी पुलिस वाले सानू इधर रोड दिखाते रहे क्योंकि साढ़े इधर यूपी पुलिस का ज़्यादा एरिया आ रहा सीगा। दिल्ली पुलिस तो जोड़ा असीं रूट मंग रहे थे, दिल्ली पुलिस तो असीं रूट मंगया सीगा अक्षरधाम तो असीं वापस मुड़ के आ जाएंगे। उन्होंने सीनियर अधिकारियों नाल साडी 3 वजे गल हुई 25 तरीक नूं, ठीक है। वो कहते जी असीं अपना वड्डे अधिकारियों तो पुछ लिया। कि ठीक है जी पुछ लो। उस तो बाद 7 वजे असीं कॉल करते हैं, टकैत साहब कॉल करते हैं, फिर इत्थे आउंदे ने जी साडी गल नहीं बन रही, बड़ा लंबा प्रोसीड है, ये आ वो आ। असीं कहा कि भी असीं उस रूट तो नहीं जाना, अक्षरधाम तो मुड़ के आ जाएंगे। फिर देखो उन्होंने की कीता 11 वजे एक कांस्टेबल के हाथ अपना रूट मैप घलाता उन्होंने कि अनभोला जिहा रोड सीगा। 11 वजे असीं किद्दां जनता नूं दसदे, ठीक है। उस तो बाद इन्होंने रात नूं 11 वजे 25 तरीक नूं रात नूं 11 वजे कांस्टेबल के हाथ इन्होंने एक रोड मैप घलाता जी तुहाडा इहो ही रोड आ। फिर उस तो बाद मैं ते ITU ते आप मौजूद सीगा। हुण ITU ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੜਦੇ ਸੀਗੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨਵਰੀਤ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਨੂੰ ਰਾਹ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਆ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਆ ਮੁੰਡੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਘਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਸੜਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਪੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਖੁੱਲੇ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਝੰਡੇ ਝੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਤਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਬਾਜਪੁਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਝੰਡਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ UP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ।
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਕੋਈ 28 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, 28 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਪੁਲਿਸ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ 1000-2000 ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦੱਸਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਤੋੜਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। 12 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 35-40 ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਐਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਕਦੀ ਐਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ, ਭੈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਮੈਂ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸੌਂ ਗਏ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਨੀਂਦ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਡਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਥੋੜਾ ਭੈ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਥੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਵਾਂਟਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਫਿਰ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਫੋਟੋ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਘਲਾਈ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੰਡੇ ਫੜੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੰਚ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਬਣਾਤਾ। 2-3 ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਨੋਰਮਲ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਦਾ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਜੀਤੂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀਤੂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਤਰੀਕਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਸਾਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਹੜੇ ਜੀਤੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ? ਮੈਂ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਉਦਣ ਵੀ ਕਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਦਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। LIU ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਘਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀਤੂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਆਈਏ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤਰਾਈ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇਸ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੀ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਾਉਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ MP ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ CM ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੁਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ UP ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦੇ ਜਸਪੁਰ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ। ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਡੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਚੂੜੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟੈਂਸੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਹ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਪਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਉਣ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖਿਲਾਫ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸਮਝ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਬੜਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਆ
ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਖਿੱਚੂਗੀ, ਜੇ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੋਊਗਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਰਮ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਪੰਗਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੇਖੇ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਬੰਗਾਲ ਚੁਣਾਵ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਰੁਖ ਸਾਫ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨੂਗਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਹਿਜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਤੂੰ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਲੀਡਰ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸੌਂਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਸ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਆ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬੱਖੀਆਂ ਦੇੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਕੋਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਪੀੜੋ ਕਰੂਗਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰੋ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛਾਏ ਪਿਆ, ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਮੰਗ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਤਮਸਤਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ 100 ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ, 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 100-200 ਬੰਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਲਾਗੂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਆ, ਡਰ ਗਏ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੋਏ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਮੈਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤਕੜੇ ਰਿਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖੀਆਂ ਦੇੜ ਦੇਣੀਆਂ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਾ ਭੜਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਤੂ
ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਪਗੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀਆਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਇਹੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪਗੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 84 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਦਲ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3-4 ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਖਿਆ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਇਹ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਜਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਣਕ ਵੱਢਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ 60 ਧਾਨ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਧਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਇਹ 10-15 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਲ ਦਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਬੰਨੀਆਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਹੀ ਕੋਲ ਦੇ ਦਈਏ, ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਅਗਰ ਕੋਲ ਦਊਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 50,000 ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀਤੂ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀਤੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ।